Well, it turns out that cognitive ability in older individuals by this training takes about 40 hours, translates to improvement of your overall cognitive performance by about 11 years. So if you're 70 and you're trained, on the statistical average, you're operating cognitively as if you're 59. And we know we can do better than that. We're almost certain that we can double or triple that. We want the 70-year-old to be operating like a 30-year-old. And if we can achieve that, then the young person is going to struggle to keep up with that person with greater knowledge. That's our goal. これはカリフォルニア大学で脳の可塑性を研究し、脳トレの父とも称されるマイケル・メルツニック博士が Google 本社で語った言葉です。驚くべきことに、脳の訓練次第で高齢者の脳機能が数十年若返るというのです。博士によれば、1日わずか30分程度の集中的な脳トレーニングを8週間続けることで、記憶力や認知力が飛躍的に向上し、場合によっては記憶力が2倍にもなり得るといいます。脳科学の研究によって証明されたこの事実は、脳は年をとっても鍛え直せるという希望を私たちに与えてくれます。本動画ではメルツェニック博士が提唱する脳可塑性トレーニングの理論と具体的方法を分かりやすく解説します。脳の持つ驚異的な可能性を理解し、1日30分 ×8 週で記憶力2倍を実現するためのポイントを一緒に見ていきましょう。The brain is a machine that continually changes itself as you acquire ability and as you lose it. The brain is changing. It's plastic. It's not like a computer. It's actually changing the details of its connectivity across the lifetime. 脳の可塑性とは、脳が経験に応じて自らの構造や機能を変化させる性質のことです。メルツェニック博士はまずこの脳可塑性の基本を強調しています。私たちの脳は生まれた瞬間から絶えず配線を組み替え、環境に適応していきます。例えば、生まれたばかりの赤ちゃんを想像してください。赤ちゃんは何も話せず、体も思うように動かせません。しかし周囲の世界から刺激を受けるにつれ、脳内の神経回路が急速に発達し、みるみるうちにさまざまな能力を獲得していきます。His operations in the world, every one of us is unique, every one of us is special. Everybody has an individualized repertoire of capabilities, and all of that comes through brain change. All of that comes through the specialization of the machinery of our brain. Our brain literally changes itself in ways that specialize itself, that account for this incredible differentiation, person by person. 赤ん坊だった私たちがやがて言葉を話し、走り回り、計算し、考えられるようになるのは、脳が経験を通じて配線を作り変え、学習してきたからに他なりません。生後しばらくはほとんど何もできない存在だった赤ん坊も、脳が環境との相互作用で劇的に作り変えられ、数年後にはサッカーボールを巧みに操ったり、複雑な会話をしたりできる子供に成長します。メルツェニック博士はこのように、脳は自らを変化させることで人間を作り上げると述べています。例えば博士の例では、サッカーボールを頭でリフティングする少年の話が出てきます。ブラジルのサンパウロでは、同年代の少年の約 40% がそうしたスキルを持つのに対し、アメリカの街ではめったに見られません。それは育った文化や環境が脳の配線を作り変え、各人の得意分野を形作ったからです。つまり、脳は生涯にわたり環境や経験によって姿を変えるのです。これこそが脳の可塑性であり、私たち一人一人の個性や能力の源泉なのです。Massive. Now, the brain's strategy for accomplishing this specialization is very simple. It has a great trick. All it does is evaluate the success of an attempt. And on the basis of evaluation of the success of an attempt, when the attempt is a good one by its evaluation, it says, save it. Save that one. That was a good one. Now, what does save it mean? It means that it strengthens all of the connections, the myriad connections that contribute backward in time to that successful attempt. And what it's doing, in effect, is giving, and those changes in the strengths of connections produced iteratively. 新しいスキルを身につけるとき、脳内では成功したパターンを強化するという学習プロセスが働いています。メルツェニック博士は、子供がスプーンを使って食事を覚える場面を例に説明しています。はじめはぎこちなくても、うまく食べ物をすくって口に運べた成功体験のたびに、その時動員された脳内の回路が強化されます。脳は今の動きはうまくいったと判断すると、その動きを生み出した神経結合をより太く強固にするのです。
この良い思考の積み重ねによる強化という仕組みによって、私たちは少しずつスプーンの使い方が上達し、やがてはこぼさず自由自在に扱えるようになります。Thousands of basic skills and abilities that define you operationally as the human that you are, the highly skilled and elaborately skilled human individual that you are. 脳は成功体験を積み重ねて強化することで、歩く、話す、書くといった基本動作から楽器演奏やスポーツまであらゆる技能を身につけてきました。このプロセスは幼少期に特に盛んですが、重要なのは大人になってからも脳の学習メカニズム自体は残っているという点です。ただし、子供の頃と違って大人の脳は自動で何でも吸収するわけではなく、注意を集中し意識的に取り組むことで初めて可塑性が発揮されます。博士はクリティカルピリオド、臨界期を過ぎた後は選択的注意や作業記憶などのコントロールによって脳の可塑性のスイッチが入ると説明しています。逆に言えば、大人でも集中して反復練習を行えば、脳はちゃんと変化して新しいスキルを習得できるのです。この章では脳の学習戦略である成功体験の強化という仕組みを抑えました。次章ではこの仕組みを利用して脳の能力を意図的に伸ばす脳トレーニングについて見ていきましょう。Now with the learning problem. Well, it turns out that learning problem can be effectively overcome in most children, not all, but in most children with intensive training that targets brain processing accuracy and speed. Now, these are key neurological skills that support facile language and reading. メルゼニック博士の研究チームは読み書きや言葉の習得に困難を抱える子どもたちに対して脳の基盤的な処理能力を鍛えるトレーニングを行いました。多くの学習困難の原因は知能の問題ではなく、脳内の情報処理が不正確だったり遅かったりすることに起因しています。例えば幼少期に不十分な言語環境で育つと、音声を判別する脳の回路が雑音混じりのまま最適化されてしまい、言葉の聞き分けに時間がかかるノイズの多い脳になってしまいます。その結果、聞いた言葉を素早く正確に理解できず、読み書きにも遅れが生じるのです。メルゼニック博士らはこの問題に対処するためコンピュータを使った音声言語トレーニングプログラムを開発しました。子どもたちはゲーム仕立ての課題で1日に30から60分、週に3から5回トレーニングを行います。内容は音の聞き分けや記憶力、注意力といった読み書きの土台となるスキルを集中的に鍛えるもので、子どもたちの反応に合わせて難易度やスピードが調整される仕組みです。重要なポイントは単なる反復練習ではなく、脳の可塑性を最大限引き出す工夫が凝らされていることです。子どもたちは画面上のキャラクターや報酬システムによって強く動機づけられ、課題に熱中するうちに自然と脳の処理速度と正確さが向上していきます。博士によれば、こうした訓練で読み書き能力が大幅に向上し、学習障害を持つ多くの子が健常時に追いつくだけでなく追い越す例もあるとのことです。実際、アメリカ・ルイジアナ州でハリケーン・カトリーナの被害を受けた学区の子どもたちにこのプログラムを導入したところ、平均成績が州平均を下回っていたその地区で、わずか2年後には平均点が州全体の中央値を上回るまでに改善しました。Years later, the average kid in these schools where these programs have been provided have crossed the normal median. Now that's called moving against the distribution. That's exactly what we're trying to achieve. We're trying to move children differentially by improving their brain power, improving the speed and accuracy with which their brains are processing. このように適切な脳トレーニングを施せば、学習に遅れのあった子どもたちが短期間で劇的に能力を伸ばすことが実証されました。トレーニングを終えた子どもたちの脳を調べると、読み取りや音の処理に関わる量野が正常に近い活動を示すようになったという報告もあります。つまり脳の可塑性によって障害がある脳も正常な脳に作り変えることができるのです。子供に限らず人間の脳は本来持っている力を発揮できていない場合がある。しかし適切な刺激と訓練によって眠れる能力を引き出し、脳のポテンシャルを最大化できるというのが博士のメッセージです。Imagine what difference it would make if you could double the rates which people can take in and record and remember information, as in childhood, in an older age. 年齢を重ねても脳は鍛えられる。メルゼニック博士はこの事実を数字で示しています。一般的に人間は20代をピークに認知能力、処理速度、記憶力、判断力などが低下し始め、70代にもなると20代の若者の下位 20% レベルにまで基本的な能力が落ち込むと言われます。年を取ると物覚えが悪くなる、
ミスが増えるというのは多くの場合脳内の情報処理スピードが遅くなり細部の処理がおろそかになるためです。博士は高齢者の脳は1秒間に処理できる情報量が若い頃の3分の1程度にまで減っていると説明しています。その結果一度に取り込める情報が少なく断片的になるため聞いたそばから忘れてしまうという現象が起こるのです。しかしこれは脳の不可避な衰えではなく訓練で改善できることが博士の研究で示されています。博士らの開発した高齢者向けブレインフィットネスプログラムでは中高年高齢の参加者に対し計40時間程度の集中的な認知トレーニングを実施しました。内容は若い頃に比べ衰えがちな聴覚や視覚の処理訓練、記憶力ゲーム、注意力トレーニングなどです。プログラム終了後参加者の能力を計測したところ驚くべき改善が見られました。記憶力や注意力など認知テストの総合結果は平均で11歳分の若返りに相当し、中には処理スピードが若者並みに向上したケースもあったのです。実際博士は70歳の被験者が訓練後には59歳相当の認知機能を発揮したと述べています。そしてそれだけではなくさらなる訓練で70歳が30歳の脳のようになることすら夢ではないと示唆しています。年齢による衰えに歯止めをかけ脳を再び若返らせることが可能だというのです。 Well, before training, people were where they belonged in this large trial. They were about 73 years of age, and this is the average speed of processing in this task. And after they're trained, they're in the average performance ability of a pretty good 20-year-old. Okay? Now, it's how to translate. 実験では平均73歳の参加者の処理速度がトレーニング後には20代の若者レベルにまで改善しました。これは単にテストの点数が上がっただけではありません。実生活への影響も計り知れません。博士の報告によれば視覚認知のトレーニングを受けた高齢者はその後5年間で転倒や自動車事故が大幅に減少し、認知症リスクを下げる要因ともなるうつ症状の発生率も 30% 低かったというデータが得られています。つまり脳の可塑性トレーニングによって脳を鍛え直すことで高齢者の生活の質や自立度が実際に向上するのです。メルゼニック博士はこれをブレインジム、脳のジムと呼び、筋トレや有酸素運動をするように脳にも定期的なエクササイズが必要だと訴えています。食事に気を配り体を動かし社会活動をするのと同じくらい脳のフィットネスにも取り組むべきだというのが博士のメッセージです。では具体的に私たちは日常でどのように脳を鍛えればよいのでしょうか。次の章では今日から始められる具体的な脳トレ習慣について解説します。Take up a musical instrument. Really try to master a complex skill or ability like that. That has an orthography, a reading aspect. It has a listening aspect. It has a performance aspect that relates to refined movement control. Learn another language. Learning another language is another very rich, elaborate kind of behavior that engages the brain at every level. メルゼニック博士は高齢者はもちろん若い世代に対しても脳を積極的に使う趣味や活動に取り組むことを強く勧めています。博士の提案する脳トレ習慣のポイントは新しい刺激と複合的なチャレンジです。例えば楽器演奏は楽譜を読む、指を動かす、音を聞く、曲奏を表現するといった複数の要素を同時に要求するため脳全体をフルに使った訓練になります。同様に外国語学習も聞く、話す、読む、書くの能力を総動員するため非常に有効です。要は日常で脳に多面的な刺激を与える活動であれば何でも脳のジムになり得ます。例えば普段と違う経路で帰宅して風景の細部に注意を向けてみるだけでも脳は活性化されます。重要なのは自分にとって新しく難しいことにあえて挑戦することです。いつも慣れた作業ばかりしていると脳は怠けてしまいますが、未知の課題に直面すると脳の可塑性スイッチが入りシナプス結合を強化し始めます。逆に言えば少し難しいと感じるくらいの課題こそが脳を鍛える絶好の機会なのです。具体的な実践法としてまず自分が楽しめそうな脳トレ習慣を一つ選んでみましょう。戦術の楽器や語学のほか未知の分野の読書やパズル、ダンス、新しい趣味への挑戦など何でも構いません。ポイントは毎日30分程度集中して取り組む時間を確保することです。例えば1日30分通勤前後や寝る前の時間に脳トレを組み込んでみてください。短時間でも継続することで脳は着実に変化していきます。またトレーニング中は意識的に注意を払い結果をフィードバックすることが大切です。今うまくいった、
今日は昨日より早く解けたと自分で成功を認識すれば、それが脳へのご褒美となり可塑性を促進します。さらに生活習慣全体も脳の状態に影響します。適度な有酸素運動やバランスの良い食事、良質な睡眠は脳の回復と成長を助けます。そして社会的な交流も脳を刺激します。他者と言葉を交わしたり、新しい情報に触れたりすること自体が日々の脳トレになるのです。最後に強調したいのは、脳トレは何歳からでも決して遅くないということです。実際に博士のプログラムでは80歳を超える参加者がトレーニングによって大きな効果を上げています。今更無理と思わず、ぜひ今日から脳のジムに通うつもりで新しいチャレンジに取り組んでみてください。Because what we are is a product of where we've been, and it's completely under our control. It's not a handoff. You were not given the person that you are from some outside agent. It was created in your lifetime by what you did. It is your personal responsibility. You are the shepherd of that flock. You're the custodian. And understanding that self-improvement, it means improvement of your brain, and understanding how to go about that and do that, contributing powerfully to the growth of personhood. I'm almost done. メルゼニック博士の言葉が示すように、私たちの脳も人生も自分次第で変えていくことができます。脳は年齢や環境に縛られず、一生にわたり成長しうる器官です。裏を返せば、自分の脳をどう鍛えるかは本人の責任であり、可能性は自らの行動にかかっているということでもあります。博士はこれを個人の進化の時代と表現し、誰もが自分の努力次第で能力を向上させ、より良い自分に進化できると語りました。本解説で見てきたように、適切なトレーニングによって1日30分 ×8 週で記憶力が2倍になることも夢ではありません。実際に高齢者が数十年前の若さを取り戻すケースすら報告されています。大事なのは、脳は変えられると知り、今日から一歩を踏み出すことです。ぜひ皆さんも日々の生活に脳の可塑性トレーニングを取り入れてみてください。例えば毎晩寝る前の30分間、新しい英単語を覚える練習をしたり、脳トレアプリで遊んだり、本書で紹介したような新しい趣味に挑戦したりしてみましょう。8週間後、きっと自分の記憶力や集中力の向上に気づくはずです。脳科学の進歩によって、年だから生まれつきだからといった諦めは過去のものとなりつつあります。脳はいつからでも鍛え直せるのです。あなたの脳という筋肉をしっかり鍛えて、ぜひ人生100年時代を軽やかに乗り切ってください。今日から始める小さな習慣が未来の大きな変化につながります。自分の脳を変えるのは今日のあなた自身です。さあ、脳の潜在能力を引き出すトレーニングに挑戦し、より若々しく冴えた能力を手に入れましょう。